Assalamu alaikum. Nasrum min Allah Fathun Kareem. Ahlan Sahlan. Kaifa haluka? ওই তালি টালি তো নাই কি শিক্ষা যতদূর আশা করেছিলাম ততদূর লোক হয় নাই। On behalf of Bangladesh Embassy, myself, I extend my greetings to the Honorable Under Secretary of Ministry of Sports and Affairs of Oman, His Excellency Mr. Rashid Ahmad Muhammad Umar Al-Hemi, and President Bangladesh Social Club, and all executive committee members and distinguished guests in my present. Our honorable guest, Safia, Mrs. Safia, head of the community club, our ex-president, Mr. Syed Shah, chairman Bangladesh Muscat School, principal Bangladesh Muscat School, and other distinguished guests, country manager Bangladesh Biman, and all general manager of our Gulf Exchange and Oman Exchange, distinguished guests, Assalamu alaikum. I congratulate the new elected executive committee, members of Bangladesh Social Club, led by Mr. Safiq Islam Bunyan in this installation ceremony. No talk. গতবার নজরুল রবীন্দ্র জয়ন্তীতে আমরা বাংলাদেশ স্কুলেও অত্যন্ত সুন্দরভাবে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছি, কিন্তু আপনারা মা বোনেরা আপনাদের ছেলেদেরকে একটু মেহরবানি করে কন্ট্রোল না করাতে আমাদের অসুবিধা হয়। আগামী দাবি বলবো এইসব অনুষ্ঠানে যারা কন্ট্রোল করতে পারবেন না তারা ছোট ছেলে মেয়েদেরকে অনুষ্ঠানে আনবেন না। No, I will not allow it. I thank Bangladesh Social Club Organizing Committee participating today to program on two great Bengali poets, Rabindranath Tagore and Qazi Nazrul Islam, and Nobel literature who touched all the emotion Bengali people in poems, songs, short stories. Qazi Nazrul Islam was rebel poet of Bangla, whose great poems and songs inspired people towards the liberation of Bangladesh. I am not altered these unpleasant chapters regarding the social club. As ambassador of Bangladesh, I carefully observed last 1 year our Bangladesh Social Club, which under the presidency of Mr. Syed Shah. No talk. I asked Mr. Satya, at present moment, I am not ready to alter these unpleasant chapters which occurred in this last 1 year. You know, I know, and everything know. आपका दिल में जो है हमारा दिल में वैसी है. In the near future, inshallah, with Samsa and Safiya, I, Ambassador Nurul Alam Chaudhary, will sit together secretly and I will discuss everything
regarding our Bangladesh Social Club. I am the guardian. Though I am not a patron, but I had a guardianship. After observing their all activities, I carefully observed Mr. Samsa. I am very much experienced man, and my government has sent here as ambassador of Bangladesh. So, it is my duty to uphold my social club in a honorable manner, honorable position. Inshallah, I will lead it in honorable position in the near future. No claim. Do you know why not claim? I will tell you why this is not claim. Secretly I will speak it to you. दिल में कुछ कालो है, दाल में कुछ काला है, Samsa, I will take Samsa bro. আপনারা নতুন ভাবে এসেছেন, শেখ বালাদার সব বালাদার সাহিত্যে আপনাদের সভাপতি ছিলেন, উনি আপাদমস্তক একজন ভদ্রলোক। শাহেদ সাহেব আজকে মিটিং নিচ্ছেন, তার ভিডিওগুলোকে আমি বলবো শাহেদ শাহ ছিলেন একজন আপাদমস্তক ভদ্রলোক। ঠিক কিনা বলেন? আল্লাহ আপনাকে রেহাই দিয়েছেন, সোশ্যাল ক্লাব থেকে চলে গেছেন। আল্লাহ আপনাকে রেহাই দিয়েছেন, সম্মানের সাথে সোশ্যাল ক্লাব থেকে চলে গিয়েছেন। After observing the activities, Saib Nurul Alam Chaudhary experienced man has come to conclusion that আমি না, আমার বাবু এই সোশ্যাল ক্লাবকে কোনোদিন ঠিক করতে পারবে না। ও মানে আমি বলে গেলাম এই কথা। I can happily say something. I can say with more emphasis that nobody can do it properly in this club. As because আপনারা নতুন ভাবে এসেছেন, শফিক ইসলাম সাহেবকে আমি বলবো আমরা আগামীতে আপনাদের সুদীর্ঘ নেতৃত্বে আমরা সোশ্যাল ক্লাবকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। সোশ্যাল ক্লাবের যে সমস্ত কাজকর্ম আপনারা এগুলো করবেন, আপনারা শুনে সুখী হবেন। প্রত্যেক মাসে আমার এমবেসি থেকে, আমার দূতাবাস থেকে 300 করে রিয়াল আপনাদের সোশ্যাল ক্লাবে দেওয়া হয়। অ্যাম্বাসেডর সাহেব সব কিছু, অ্যাম্বাসেডর সাহেব আমাদের মাতা, অ্যাম্বাসেডর সাহেব আমাদের ছাতা, কিন্তু কিছু হলে ছুটে যায় কোথায়? টু দ্য মিনিস্ট্রি। If anything, go to the ministry. If anything happens, go to the ministry. মিনিস্ট্রি তার জন্য আমাদেরকে ধন্যবাদ দেয় না। আমাদের মিনিস্ট্রিরা বলে কিচ্ছু হতে পারে না, তোমরা কেন সমাধান করতে পারো না? আমরা আমাদের অভ্যন্তরীণ যেগুলো আছে এগুলোকে আমরা সমাধান করতে পারি না। আজকে আমার বক্তৃতা এখানে জমবে না, কারণ আপনারা এসেছেন বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ নজরুল জয়ন্তীর গান শোনার জন্য। আবার তো আপনাদের মনে যা আছে আমার মনেও তা আছে। সেটা কি? বিচিত্রা অনুষ্ঠান। সেটা কি কি তাই বক্তৃতা আমি বাড়াবো না। আপনাদের মনে আছে আমি বহু পুরান খেলোয়াড়।
নজরুল ছিলেন অসাম্প্রদায়িক একজন চেতনা আন্দোলনের প্রতীক। তিনি ধূমকেতু, লাঙ্গল, গণবাণীর মতো বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। নজরুল খ্যাতিমান নাট্যকার, অভিনেতা, চলচ্চিত্রকার ছিলেন, একজন সফল সমাজ সংস্কারক ছিলেন। আমরা যুদ্ধের সময়, আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে নজরুলের যে সমস্ত গান আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছে মুক্তিযুদ্ধের সময়, নজরুল হচ্ছেন একমাত্র যিনি সমান দক্ষতায় মুসলমান এবং হিন্দুকে আপন রূপে একত্রিত করতে পেরেছিলেন, আপন কাব্যে রূপায়িত করতে পেরেছেন। 1942 সালে in 1942 প্রকাশিত বাঙালির বাংলা শ্রেষ্ঠ কবির একটি প্রবন্ধে প্রমাণ করেছেন যে নজরুল একজন মহান কবি, সাহিত্যিক নন, বরং তিনি একজন দূরদর্শী রাজনীতিবিদ, দার্শনিক ছিলেন। যুদ্ধকালীন সময়ে তার কবিতা আমাদেরকে যে প্রবল শক্তি ও সাহস যোগাইছে মুক্তিযুদ্ধকালীন। তাই 1947 সাম্প্রতিককালীন সময়ে নজরুলকে বঙ্গবন্ধু বলে স্বাধীনতার পর ভারত থেকে এনে ধানমন্ডির বাসভবনে নজরুলকে বঙ্গবন্ধু মুজিব স্থান দিয়েছেন, তাকে সেখানে ঘর বাড়ি করে রেখেছিলেন। আমি নজরুলকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে, আমার চোখের পানি রাখতে পারি না। নজরুলকে দেখে আমি বিল 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 করতেছে, কথা বলতে পারছে না। তার নাতিন খিলখিল কাঁদি তাকে তার সমস্ত গুলা মুছে দিচ্ছেন। আমি আমার চোখের জল সংবরণ করতে পারি নাই কবি নজরুলকে দেখে। ধন্যবাদ জানাই একটা মরুঙ্গদ্বীপকে, বঙ্গবন্ধুকে, যে ভারত থেকে উনাকে সেদিন নজরুল বলেছিল মসজিদের দিনে কবরের পাশে আমাকে খবর দিও ভাই, সেখান থেকে আমি যেন মুয়াজ্জিনের আযান শুনতে পাই। সে কাজ করেছেন বঙ্গবন্ধু মুজিব। বঙ্গবন্ধু মুজিব সে কাজ করেছেন। নজরুলের খবর আজ কোথায়? নজরুলের খবর আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যান্ড মসজিদের পাশে আজকে নজরুল সাহিত্য। আজকে যদি সারাদিন আমি বলি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, বিদ্রোহ কবি নজরুল সম্বন্ধে সারাদিন বলেও শেষ করা যাবে না। আমি সোশ্যাল ক্লাবকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সোশ্যাল ক্লাবকে এই নজরুল জয়ন্তীর বিপুল উৎসব উদ্দীপনার মধ্যে আপনার অনুষ্ঠান করার জন্য আমি সেক্রেটারি ইয়াসিন চৌধুরী সহ আপনাদের সম্মানিত কমিটিকে ধন্যবাদ।